पाकिस्तान से चले थे तो हमने सुना था कि कनाडा में एक कम्युनिटी हमारी बिल्ट हो रही है जो कि स्पेसिफिकली ओनली फॉर जो अहमदीज़ के लिए है। तो हम वहीं से ये इंटेंशन लेके आए थे कि हम जब भी यहाँ आएंगे तो यहाँ मूव करेंगे। And for many families it was an uphill task how to afford new houses while they had recently taken refuge in Canada. There were about 300 housing units initially in the area, the development of Peace Village, but not enough Ahmadi families were there to buy these houses. After our agreements with the builder, it was an understanding that all the homes will be purchased by our members. So accordingly, all the names were supposed to be after the name of Jamaat elders, and most of the names suggested were approved. Most of the larger homes were sold very quickly, but there was less interest in the smaller homes. So then builder decided to sell these lots where we are standing to Baywood builder. So they wanted the names of their own choice. We had named these streets Tahir and Nasser Street. Similarly, what is now Bashir Street was named as Zafrullah Khan Crescent. So one of the reasons was that these are the difficult names. It was agreed that we will swap one of the names, which is a difficult name apparently. So at that time, the name Zafrullah Khan Crescent was changed with the Bashir Street. So this is how we were able to keep all those names originally approved. काफ़ी कोशिश के बाद फिर एक मेरे कज़न जो है वो 5-6 महीने के बाद हमारे पास आए। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो वो हमें यहाँ पीस विलेज में लेके आए। The idea of Peace Village came after we had been living, and I was studying at York University. We had a house there, and then Peace Village came up as a project. And our desire was that we wanted to be close to a mosque. At the beginning, it was difficult because we could not put up the finance that was necessary. Every afternoon at the time of Maghrib, I would take the two youngest ones, put them in the car and rush up Jane Street, and I would be telling them, pray that Allah gives us the opportunity to live there so that we are close to the mosque. But eventually, by Allah's grace, this sort of became a reality. So one day I came here to pray, and I met the same real estate agent. And I told him that I wish I live here. So he told me, yes, you can move here. Your house has equity, you can sell and move here. So he helped me to sell it, and I bought Tahir Street. We decided to essentially move to Peace Villages in 2000. It was never planned. My parents had decided to sell the house that we were living in Brampton at the time, and the plan was from Brampton we were going to move to Rabwa for a couple of years, and mainly for the upbringing. But what ended up happening was when my parents came to Peace Village, to Baitul Islam Mosque to read Jummah Salat, there was a big board right in front of mosque gate. There was an illustration, the Quranic verse in it, where Hazrat Ibrahim alayhi salam had prayed for Hazrat Hajra and Hazrat Ismail alayhi salam while he was settling them in the valley of Makkah. And essentially he was praying that, oh my Lord, make this city a peaceful city. After viewing that verse and reading that verse, my parents got motivated and completely abandoned their plans of moving to Pakistan, Rabwa, and decided there and then to book a house in Peace Village. And alhamdulillah, they were able to do so. I myself know that if it was not for Baitul Islam Mosque, I would have remained till now in Scarborough, where I came in the beginning. It was only and only because of Jamaat that we are here. It was the guidance of Hazur. I sometimes feel that Hazur planted like a nursery. He picked up plants from every country, brought them together. हमें जब बुलाती हैं रबवा की गलियां बहुत खून रुलाती हैं
रबवा की गलियां. When people started moving to Peace Village, memories of moving to Rabwa were very often repeated. You know, when Rabwa land was purchased, it was a barren land in 1948, and even water was not there. So moving to Peace Village, there was a similarity that we are moving here just to be able to attend the mosque 5 times a day. So this was an emotion, or this was a feeling which moved people from their own homes. In the early years after the purchase of this property, there were many critical voices claiming that the area around the masjid would remain farmland for up to half a century. But to their shock and amazement, the area around that very masjid began flourishing within just 10 to 15 years and became the incredible community of Peace Village that we can see today. And it's actually hard to imagine that just within those 10 to 15 years, every single acre and square foot that became a house used to be a farmland teeming with potatoes and tomatoes. फिर आफताब जो हम राह लेके धूपाता, हमारे शहर मोहब्बत पे कैसा रूपाता. जे यकीन था मैं जल्द लौट आऊंगा, भला मैं छोड़ कर उसको कहाँ पे जाऊंगा. बिछड़ते वक्त में जो कदम उठाता था, वो शहर मेरे बदन से लिपटता. In 2014, Hazur attended the Germany Jalsa, and whilst he was there, obviously it's part of Hazur's routine that he has mulaqats with MDs. There was one MD lady I met just after she'd had her mulaqat. She was in her late 40s, and it was the first time in her entire life that she'd had the opportunity to meet Khalifa Waqt. And as she walked out the Hazur's office, I said, how was that? How did you feel? And she said to me that although it was a wonderful feeling, there was one thing I wanted to say to Hazur, but I was unable to say it because of the fact that I was so emotional during the mulaqat. At that point I mentioned that I write a diary of Hazur's tours, and I write certain incidents or what I've seen, what I've heard. And then at the end of the tour I show it to Hazur and he reads it. As soon as she heard this, her demeanor changed. And she started crying, and tears rolled down her face. And she said to me that if Hazur reads your words, then I beg of you one thing. I beg of you to pass on this message to Hazur in your diary, which I could not say to him face to face. And so I said, of course, I will write down whatever you say. And she said, I only have one desire. She said, I'm a very unread, illiterate woman. I'm from a village in Pakistan. But I have one desire in my life, and that is that my young children are well versed in the Quran-e-Kareem and that they are regular in their salat. I said to her that I would put it in my diary, and I did so. When I returned to London, I gave the manuscript to Hazur before it was published anywhere, and as per Hazur's routine, he took it to his office, and the next day he returned it to me, and Hazur always puts some comments on the diaries or some corrections if I've made any mistakes. And so as I was checking through the
manuscript, I came to this incident where I had narrated my conversation with that lady. On the side, Hazur had written quite a lengthy note with his hand. And he said that this was an extremely emotional narration and it had a very heavy burden on my heart. Please call that woman and tell her that I've prayed especially for her and her children. And then later on I had mulaqat the same day, and again Hazur said, did you get my message? Have you called that woman? And I had not retrieved her number at that point, but a day or two later I managed to track her down, and when I called her and I conveyed Hazur's message, she just said, all she could say was Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. And this shows that the love of the Khalifa Waqt is not for any individual, for every single Ahmadi, wherever in the world they live. মোতর কথা বিচ্ছের বেকিন কোন দিলে দেও ये कोनो गिरा से मैं तेरी तबली तेरी तबली तेरी तबली तेरी तबली तबली ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा. The Prophet Messiah ﷺ, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, when he married again in 1884, he made a medicine for himself by the name of Zajjam Ishq. And one of the ingredients of that medicine, is opium. And we know that an overdose of opium can lead to hallucinations. The allegation is that this overdose of opium is what led to him constantly seeing visions, dreams, Allah is talking to me, revelations. It wasn't divine, it was the effect of an overdose of opium. That would make sense if it were true. Where is it written in any source in any Ahmadi source that the promised Messiah ﷺ used to consume opium and was engaged in he's taking, I mean, it's clear, we have to, he's taking opium, yes? Right, but now, many of these people have probably taken opium in their medications as well, because many people don't realize that this is a very common ingredient that's used in many medicines, even today, in this day and age, and also in that day and age. So the issue is, again, where's the issue? The promised Messiah ﷺ, if he's using if opium is included as an ingredient among many other ingredients in a medication in a limited amount, how is that equivalent to substance abuse or an overdose of opium? So the question is, firstly, it's absolutely false. Firstly and foremost, we should mention that it's absolutely false to suggest that the promised Messiah consumed opium by itself as an illegal substance for pleasure. There's no proof whatsoever. These people who raise these allegations don't have this proof either. Secondly, if it's used for medicinal purposes where it is a limited amount included in a medication as one ingredient of many other ingredients, how is this objectionable? There's many medications, allopathic medications, that use alcohol. So all people that use allopathic medicines, we should start calling them alcoholics? Yeah, so but the allegation is not that he's taking it for medicinal purposes. The allegation is that because he's taking it, he's seeing these visions, he's hearing things that Allah is talking to him, and that again, we don't know the amount of opium he's taking, but so if we don't know, then how can you make a conclusion because based on he's taking it? Okay, so but as a medication in a limited amount, and if the issue is that because he was using opium in limited quantities in a medication, and that was calling. That's not true at all. That doesn't. When opium is used in limited amounts in medication, it doesn't have any intoxicating effects. Just like alcohol doesn't have any intoxicating effects. First and foremost. Secondly, we'll discuss this maybe on another day. Yeah. Let's go through those so-called hallucinations that these people are talking about. Magnificent prophecies are being made by that man, where he's saying that this will happen, and that thing actually happens. And not one, not two, countless prophecies the promised Messiah ﷺ is making in advance, and all of those prophecies are being fulfilled in letter
and spirit. And these people have, so again, we have to look at those magnificent prophecies, which these people say are hallucinations. If they're hallucinations, then they would be random thoughts that are not fulfilled. They would be random dreams. But Allah the Almighty, if we look at His life and study those dreams and revelations and prophecies that He's making, each and every one of them, without fail, is being fulfilled. So is that would you call those revelations and prophecies to be hallucinations? So it's ridiculous. And we'll discuss this on another day to show how every single prophecy that the promised Messiah made, every single dream that he had, it was truthful. It was from God. And those things were being fulfilled. And again, on one hand, these scholars admit themselves that the service that the promised Messiah ﷺ was doing at that time in defense of Islam was unparalleled. No other Muslim scholar was as brave in responding to the Christians. They were making vile attacks against the Holy Prophet ﷺ. How would he have done that if he was? How would he have done that if he wasn't even, God forbid, in his senses? And secondly, the Aryas were raising allegations, vile, filthy allegations against the Holy Prophet, against Islam. And the one man who was fighting them all on the front line, fighting them in the sense of not physically, but this war of scholarship and argumentation. That was the promised Messiah ﷺ, who was taking them all on and proving them all wrong and showing how Islam was the true religion that was superior to all of them and free from all of the allegations that they were being. So there's nothing wrong with that. And the promised Messiah ﷺ has clearly mentioned that there's a reference clearly where the promised Messiah says that some people use opium as a drug and they think that their body has become accustomed to it and it's fine. But the promised Messiah says that the body never becomes accustomed to this drug. And internally, silently, it's a silent killer which then continues to destroy a person's faculties from within. So on the one hand, you have the promised Messiah ﷺ who is speaking against the use of opium. There's no evidence in any original Ahmadi source that he took it. And if it's in a medication in a limited amount, then what's the issue? You mentioned medicinal use, right? So here I have an extract, again, pulled out by, it's raised by non-Ahmadi Muslims. The allegation is that an individual has suggested to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad to take opium for diabetes, yes? And that it's very beneficial. And you can read the extract. Hazrat Masih Maud is responding, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad is responding that he's calling it khabis, he's calling it an evil thing, that I will never ever take this, yes? And that if I was to take it, God forbid, people would call the first Messiah a drunkard and the second Messiah, i.e. him, an opium addict. Well, there you go. So that's a reference from Siratul Mahdi, isn't it? Yeah. So again, the promised Messiah ﷺ could have used it according to this recommendation, but he didn't. So if it's present in a medication in a limited amount, then what's the problem? Again, opium is not something that we had hidden. And the non-Ahmadis have sort of unearthed this, they've made this discovery that we had kept secret for ages. The promised Messiah ﷺ has published the ingredients. So what's the problem? Again, this is not something, even today, physicians and doctors, you can speak to anybody, they will know and they will say that opium is a very common ingredient used in various medications, especially for pain relief and various other reasons. For example, it's used for after an injury or surgical procedures. It's used to sort of manage post-surgical pain. It's used in cases of severe pain as a result of trauma and disease. It's used for coughing as well, and it's also used for diarrhea as well. So all of these things, various physicians in this day and age have written about Muslim scholars. For example, Imam Razi, who was a very magnificent physician of his time, he was one of the first to suggest the use of opium for as an anesthetic for surgeries. So again, Ibn Sina, for example, who is more commonly known in the Western world as Avicenna, he was a magnificent physician, very well known for his expertise in medicine. He was a prolific writer in this field, and he has written a treatise on opium, and he says that it is one of the most powerful elements that can be used for diarrhea and ailments of the eye. And he also advised that
in very limited amounts, if children have sleep issues, it can be used for them as well. Again, that is something that certain physicians now would not agree with. But the point is that it has always been used for medicinal purposes. And if the promised Messiah ﷺ has used it in a limited amount in medicine, what's the problem? What's the problem? You're watching MTA International. Join us after the break as we present live coverage of the Friday sermon delivered by the head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. And Hazur walked straight in the kitchen and said to the chef, "Aap logon ko butter chicken banana aata hai?" And the chef Anwar Sahab at the time, he was so startled, he didn't understand what was going on. He said, "Ji Hazur, main boneless chicken lata hu, main usko kaatta hu, main fir pyaz dalta hu, ye dalta hu." Assalamu alaikum. My name is Safraz Bajwa. I'm a graduate of Jamia Ahmadiyya UK, and I had the honor of spending 1 year here in Islamabad in 2020 and 2021. And part of our time here in Islamabad, we had the opportunity to spend some time with Hazur twice a week for weekly classes. Hazur asked some of the students how the food was in Islamabad, and they said it's okay, there's dal, there's aloo gosht, the usual langar food. And so I saw the opportunity to put my hand up, and I asked Hazur if it would be possible if Hazur could request the chefs to make butter chicken for us sometimes. And Hazur began laughing and he said, "Ki tumne kyun butter chicken khana hai? Usme to bahut fat hoti hai." And I just laughed back and I said, "Hazur, main bas usme se botiyan nikal lunga. I'll just take the chicken from there." And Hazur was laughing, and he said that Hazur agreed that they should make food that the people like, so that people aren't tempted to go outside and eat. But that was the end of that conversation, and or so I thought. 2 days later, Hazur came out to inspect the beds where we were sleeping inside Masroor Hall. And after inspecting the beds, he went over to the kitchen, and Hazur walked straight in the kitchen and said to the chef, "Aap logon ko butter chicken banana aata hai?" And the chef Anwar Sahab at the time, he was so startled, he didn't understand what was going on. He said, "Ji Hazur, main boneless chicken lata hu, main usko kaatta hu, main fir pyaz dalta hu, ye dalta hu." And he began reciting the whole recipe of how to make butter chicken. And Hazur said, "Theek hai, banana aata hai na, to bana liya kare, banaya kare." And he walked out, and that was that. I wasn't there at the time, so when I found out that Hazur had come out himself and gone to the langar and instructed the chefs make butter chicken, something I'd maybe just said as a joke to make Hazur laugh, and Hazur had taken that seriously and gone to the chefs, and I was so humbled and embarrassed almost as well that, you know, कि मैंने Hazur को तकलीफ दिया, that he went and did that. But at the same time, it just shows how much love Hazur had for us, that he knew that we're sitting here for 1 year, so he wanted to look after us. And if he felt that one of us wanted butter chicken, Hazur came out and he's like, "Inki khwahishat puri honi chahiye. If they desire butter chicken, they should get butter chicken." And it just shows how much Hazur how much love Hazur has for us. La ilaha illallah hai dard dil. What is the name of the angel who brought Allah's revelation to the Holy Prophet? May peace and blessings of Allah be upon him. Hazrat Jibrail. Ilaha illallah. मोहब्बत के नगमात
गाएंगे हम अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम मोहम्मद का परचम लहराता चला जा. The following program is sponsored by AMJ International. मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला रसूलिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला करीमिना सल्ली अला रहीमिना दूसरा अपने नाम को पास के साथ खोल कर प्लीज على محمد صل على شفيعنا صل على حبيبنا محمد صل على كريمنا صل على رحيمنا صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد رسول الله صل على محمد فاق الورى بكماله وجماله فاق الورى بكماله وجماله صلوا عليه صلوا عليه وآله صل على نبينا صل عليه صل على رسول الله
صل على نبي الله صل على كريمنا صل على شفيعنا صل على محمد صل عليه صل عليه وآله صل عليه صل عليه وآله صل على نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على كريمنا صل على رحيمنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على حبيبنا محمد صل على كريمنا صل على رحيمنا صل على نبينا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد رسول الله صل على محمد فاق الورى بكماله وجماله
فاق الورى بكماله وجماله صلوا عليه صلوا عليه وآله صل على نبينا So, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamu alaikum warahmatullah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার যে বদান্যতা এবং উদারতা সম্পর্কে আমি কিছু রেওয়ায়ত বর্ণনা করব। এক রেওয়ায়তে এসেছে হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী আনসারের মধ্যে হতে কিছু লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চায় এবং তিনি তাদেরকে তা দেন। তারপর তারা আবার তার কাছে চায় এবং তিনি আবার তাদেরকে তা দেন। আবার তারা তার কাছে চায় এবং তিনি তাদেরকে প্রদান করেন। এমনকি তার কাছে যা ছিল সবই শেষ হয়ে যায়। তিনি বলেন, যে সম্পদ আমার কাছে থাকবে আমি তা তোমাদের কাছ থেকে কখনো লুকিয়ে রাখবো না, আর যে প্রার্থনা করবে না বা যে চাইবে না আল্লাহ তাআলা তাকে রক্ষা করবেন, তিনি উপদেশও করে দিয়েছেন। আর যারা জগতের ধন সম্পদ থেকে ভ্রুক্ষেপহীন হবে আল্লাহ তাদেরকে ভ্রুক্ষেপহীন করে দিবেন। আর যারা নিজের প্রবৃত্তি তাড়নাকে দমন করে ধৈর্য ধারণ করবেন আল্লাহ তাদেরকে ধৈর্য দিবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে বড় প্রশস্ত নেয়ামত আর কিছু নেই। বিভিন্ন কষ্ট এবং প্রয়োজন এবং বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করতে হয়, আল্লাহ তাআলা সেই ধৈর্যের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এক সফরে ছিলাম এবং আমি একটি উটের উপরে সওয়ার ছিলাম, যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার পিতার ছিল, এবং সেটি আমাকে নিরুপায় করে লোকদেরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জোর করে সেই উটকে হয়তো আঘাত করবে, তাকে জোর করে তাকে পিছনে রাখার চেষ্টা করত। যা হোক, যেই রীতি ছিল উটের গতি হ্রাস করার জন্য সেই রীতি অবলম্বন করে তিনি করতেন। তারপর সেই উট আবার এগিয়ে যেত। হযরত ওমর তাকে ভর্ৎসনা করতেন এবং পিছনে সরিয়ে দিতেন। এরই মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাহন বা কোনো আরোহী যেন এগিয়ে যেতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ কোনো বাহন যেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহনের চেয়ে এগিয়ে যেতে না পারে, এই ছিল উদ্দেশ্য। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি দেখে ওমরকে বলেন, এই উটটি আমাকে কাছে বিক্রি করে দাও। তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ রাসূল, এটি আপনারই উট, আপনি নিয়ে নিন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সুতরাং তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সেটি বিক্রি করে দেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, এই উট এখন তোমার যা ইচ্ছা তুমি করতে পারো। উপহার দেওয়ারও এক বিস্ময়কর পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন। এটিও তার কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, উট একটি প্রাণী, যদি উট এগিয়ে যেতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এই উটটি এখন আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। এখন যদি অন্য বাহনের চেয়ে সে এগিয়েও যায় তাহলে এটি বলা হবে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপহার প্রদানকৃত উট এগিয়ে গেছে সবার আগে। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এক যুদ্ধে সহযোদ্ধা হিসেবে ছিলাম। আমার উটের গতি হ্রাস পায় এবং উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসেন এবং বলেন, জাবের। আমি বললাম, জি হুজুর। তিনি বলেন, তোমার কি অবস্থা? আমি বলি, আমার উটের গতি হ্রাস পেয়েছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি পিছনে পড়ে গেছি।
তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাহন থেকে নেমে আসেন এবং তার উটকে টানতে আরম্ভ করেন এবং বলেন যে এখন এর উপর আরোহণ করো। আমি তারপর আরোহণ করি। আমি দেখি তা এতটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে গেছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও এগিয়ে যেতে আরম্ভ করে। তখন তাকে থামাতে হয় আমাকে। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি নিবেদন করি, জি হুজুর। এরপর তিনি বলেন যে দেখো, তুমি তোমার বাড়িতে পৌঁছতে যাচ্ছ, যখন বাড়িতে পৌঁছবে তখন বিচক্ষণতার সাথে সাবধানতার সাথে কাজ করবে, বাড়িতে সদ্ব্যবহার করা উচিত। এরপর তিনি বলেন, তুমি কি তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দিবে? আমি বললাম, জি হুজুর। তখন তিনি এক অউকিয়া রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে সেটি আমার কাছ থেকে কিনে নেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পূর্বে মদিনায় পৌঁছেন। আমি পরের দিন সকালে মদিনায় পৌঁছি। আমি মসজিদে আসি, তো মসজিদের দরজা আমি তাকে দেখতে পাই। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি এখনই পৌঁছলে? আমি বললাম, জি হুজুর। তখন তিনি বলেন, তোমার উট এখানে রেখে দাও আর মসজিদে গিয়ে 2 রাকাত নামাজ পড়ো। আমি মসজিদের ভেতরে যাই, 2 রাকাত নামাজ পড়ি। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বলেন, তাকে এক অকিয়া ওজন করে রৌপ্য দিয়ে দাও। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে দিয়ে দেন এবং তিনি কিছুটা বেশিও দিয়ে দেন, অর্থাৎ কিছুটা বেশি দিয়ে দেন। এরপর আমি পিঠ ফিরে চলে যাই। তিনি বলেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে আনো। আমি মনে মনে বলি, এখন নিশ্চয়ই তিনি আমার উট আমাকে ফিরিয়ে দিবেন, এবং এটি যদি ফিরিয়ে দেন এর চেয়ে বড় পছন্দনীয় বিষয় আমার জীবনে আর কিছু হবে না। তিনি বলেন, মহানবী বলেন, তোমার উটটি নিয়ে নাও আর এর মূল্য তোমার কাছেই থাকবে। এর আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে এরপর আমি এক ইহুদির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। যখন পুরো ঘটনাটি সেই ইহুদিকে আমি বলি, তখন সে একেবারে বিস্মিত হয়ে বলে, তিনি কি মূল্যও ফেরত দিয়েছেন আর উটও তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন? আমি বললাম, জি, এভাবেই করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ থেকে প্রদানকৃত এই উপহারের মধ্যে এত বরকত সৃষ্টি হয়েছে। উট নবীর যুগে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল উটটি। তার আদর্শ, তার তরবিয়ত এবং তার পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব ছিল এই সব সাহাবীর উপরে। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর উপর এই প্রভাব ছিল, এবং এ কারণেই তিনি কোনো সংকীর্ণতার ভয় না করে নিজের সমস্ত সম্পদ মহানবীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং বর্ণনা করা হয় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে যান এবং তিনি কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি খাদিজা জিজ্ঞেস করেন যে কি হয়েছে। তিনি বলেন, এটি দুর্ভিক্ষের যুগ, আমার তো লজ্জা লাগে যে আমি যদি তোমার সম্পদ খরচ করি তাহলে তোমার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে, আর যদি আমি সম্পদ খরচ না করি লোকদের পেছনে তাহলে আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কুরাইশদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি পাটি বিছিয়ে সম্পদের স্তূপ লাগিয়ে দেন। সম্পদের আধিক্যের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না যে আমার সামনে কে বসে আছে, এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল স্তূপ। এরপর হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, তোমরা সাক্ষী রাখো এই পুরো সম্পদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। যদি তিনি চান তাহলে তিনি খরচ করতে পারেন, আর যদি খরচ না করতে চান নিজের কাছেও রাখতে পারেন। ওনার সম্পদ তার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য তাকে দিয়ে দেন যে আপনি খরচ করুন। হযরত ওমর বিন খাত্তাব রেওয়ায়েত করেছেন যে এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হন এবং তার কাছে কিছু চান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার কাছে এখন দেওয়ার মতো কিছু নেই, তুমি আমার নামে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নাও, যখন আমার কাছে কোনো সম্পদ আসবে তখন আমি তাকে মূল্য পরিশোধ করে দিব। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি পূর্বে দেখেছেন আপনার সামর্থ্যের মধ্যে যা নেই সেই দায়িত্ব তো আল্লাহ আপনার উপরে অর্পণ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা অপছন্দ করেন। আনসারের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি ব্যয় করুন, খরচ করুন, এবং ঊর্ধ্বলোকের খোদার পক্ষ থেকে আপনি ভয় পাবেন না।
আনসারির কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু মুচকি হাসেন এবং তার চেহারা থেকে আনন্দ উতলে পড়ছিল এবং তিনি বলেন এই আদেশই আমাকে দেয়া হয়েছে। মহানবী বলেন এই আদেশই আমাকে দেয়া হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেন আহলে সুফা মুসলমানদের অতিথি হতো, তাদের কোনো বাড়িঘর ছিল না যে সেখানে গিয়ে তারা আরাম করবেন, আর তাদের এমন কেউ ছিল না যাদের কাছে গিয়ে তারা থাকবেন। যখন মহানবীর কাছে কোনো সদকা আসতো তিনি তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, আর তিনি সেই সদকা থেকে কিছুই নিতেন না। এমনিতেও তিনি সদকা নিতেন না, তার জন্য হারাম ছিল সদকা। সদকা ছিল অন্যান্য দরিদ্রদের জন্য, কিন্তু তার কাছে যদি কোনো উপহার আসতো তাহলে তিনি আহলে সুফাকে পাঠাতেন এবং তার মধ্যে থেকে নিজে কিছু রাখতেন এবং তার মধ্যে থেকে কিছু আহলে সুফাকে বা সুফাবাসীদেরও দিতেন। বদান্যতা এবং উদারতার পাশাপাশি সহানুভূতি এবং তরবিয়তের কত উন্নত মান ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। এ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুইন এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কে সাহায্য চায়। এক রাবি বা বর্ণাকারী হচ্ছেন ইকরামা, তিনি বলেন আমার মনে সেটি দিয়াত বা মুক্তিপণের বিষয় ছিল, সাহায্য চাইতে এসেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু সাহায্য করেন। এরপর তিনি বলেন আমি তোমার সঙ্গে কি সদ্ব্যবহার করেছি? তখন সেই বেদুইন বলে না, আপনি করেননি সদ্ব্যবহার, আপনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেননি। কোনো মুসলমান রাগান্বিত হয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইশারায় বা ইঙ্গিতে থামিয়ে দেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু উঠে নিজের বাড়িতে যান এবং তিনি সেই বেদুইনকে নিজের বাড়িতে ডাকেন এবং তাকে বলেন তুমি আমাদের কাছে এসেছো আর তুমি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছো, আর আমরাও তোমাকে সাহায্য দিয়েছি, কিন্তু তুমি সে কথা বলেছো যা তুমি বলেছো তা তুমি জানো, অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি ইনসাফ করিনি। তারপর মহানবী তাকে আরও কিছু সাহায্য করেন নিজের বাড়ি থেকে। তারপর বলেন এখন কি আমি তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছি? সেই বেদুইন বলেন জি আপনি করেছেন। আল্লাহ তাআলা আপনার পরিবার এবং গোত্রের লোকদেরকে সর্বোত্তম পুরস্কার দিন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে, আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলে, আমরা তোমাকে সাহায্য দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার মনে যা এসেছিল তুমি তাই বলেছ, তুমি চিন্তা ভাবনা না করেই বলে বসেছিলে। আর আমার সাহাবীদের হৃদয়ে তোমার ব্যাপারে কিছুটা রাগ দেখা গেছে, কিন্তু এখন যখন তুমি বাইরে যাবে তখন তুমি তাদের সামনে সে কথা বলবে যা এখনই তুমি আমার কাছে বললে, যাতে তাদের হৃদয়ে যে কষ্ট আছে তা যেন দূর হয়ে যায়। তুমি যে বলেছো এখন আপনি ইনসাফ করেছেন। বর্ণনাকারী বলছেন যখন সেই বেদুইন বাইরে বেরিয়ে আসে তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমার এই সাথী আমাদের কাছে এসেছিল আর আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম, কিন্তু তার মনে যা চেয়েছে তাই সে বলে বসেছিল। আমরা তাকে ঘরে ডাকি এবং আরও কিছু সাহায্য করি এবং সে এখন বলছে যে সে আনন্দিত। কথাটা কি সঠিক? তখন সেই বেদুইন বলে জি আপনি ঠিক বলেছেন, আল্লাহ আপনাকে, আপনার পরিবার এবং আপনার গোত্রের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার এবং এই বেদুইনের উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যার কাছে উট থাকবে আর সেই উট তাকে ফেলে পালিয়ে যায় আর মানুষ তার পেছনে ছুটবে, যার ফলে উট আরও দিক বিদিক ছুটতে থাকবে। তখন উটের মালিক বলবে আমার উটকে ছেড়ে দাও, কেননা আমি এর সঙ্গে কিছুটা কোমল বা নরম ব্যবহার করব, আর এর স্বভাব সম্পর্কে আমি ভালো জানি কিভাবে তাকে ধরতে হবে, তোমরা পিছনে সরে যাও। এরপর উটের মালিক তার দিকে এগিয়ে যায় এবং তার জন্য কিছু ঘাস নিয়ে হাতে ঘাস নিয়ে তাকে ডাকে এবং উট তার কাছে আসে। সেই উটকে তিনি ডাকেন হাতে ঘাস নিয়ে যাতে উট তার কাছে আসে এবং তার পিছনে যেন তিনি লাগাম চাপিয়ে বসতে পারেন, জিন চাপিয়ে। তিনি বলছেন যে উট ঘাসের দিকে আসবে, যখন কাছে আসবে তখন তার পিঠে জিন চাপাবো। তিনি বলেন যখন আমি তোমার কথা মেনে নিতাম যে তোমরা বলেছিলে যে এই বেদুনির উপরে কঠোর ব্যবহার করুন, যে শক্ত কথা বলেছিল, আর তোমাদেরকে যদি তার সাথে শক্ত ব্যবহার করতে দিতাম তাহলে সে আরও দূরে সরে যেত, কিন্তু আমি তাকে রক্ষা করেছি, এখন সে আনন্দিত হয়েছে। এই ছিল তার দান করার রীতি। বাড়িতে নিয়ে গেছেন, বাড়িতে নিয়ে তাকে দিয়েছেন, বাইরে এনেও দিতে পারতেন, কিন্তু দেখিয়ে দিলেন যে আমার বাড়িতে এমন কোনো আরাম আয়েশের জিনিস নেই
যা কিচ্ছু আছে তাই আমি তোমাকে দিচ্ছি। আর এরপরে সেই বেদুইনও আশ্বস্ত হয়, প্রশান্ত হয়। হজরত রুবাইয়া বিনতে ওয়াবাবেস বিন আফরা বর্ণনা করেন, আমার পিতা মুআওয়াজ বিন আফরা আমাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু সমীপে একসা তাজা খেজুর দিয়ে প্রেরণ করেন, যার উপরে ছোট ছোট কাকড়ি ছিল। মহানবী সাল্লাম কাকড়ি পছন্দ করতেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাহরাইন থেকে বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার এসেছিল, তার মধ্যে থেকে তিনি এক মুষ্টিভর অলঙ্কার আমাকে দান করেন। আরেক রিওয়ায়াতে আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ভরে স্বর্ণ অথবা স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছিলেন, এরপর বলেছিলেন যে এগুলি পরিধান করো। এটি হচ্ছে উত্তমভাবে প্রতিদান দেওয়ার রীতি। খেজুর এবং কাকড়ির পরিবর্তে তিনি সোনার অলঙ্কার তাকে দিয়েছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন এমন কোনো ব্যক্তির জানাজা নিয়ে আসা হতো যার উপরে ঋণ ছিল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে সে ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ ছেড়ে গেছে কিনা। লোকেরা যদি বলতো হ্যাঁ, তাহলে তিনি তার জানাজার নামাজ পড়াতেন। আর নতুবা মুসলমানদেরকে বলতেন তোমরা তোমাদের সাথীর জানাজার নামাজ পড়ো। যখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিজয় দান করেন তখন তিনি বলেন, আমি মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের আত্মীয় স্বজনের চেয়ে নিকটতর, তাই মোমেনদের মধ্যে যেই মারা যাবে আর যদি সে ঋণ রেখে যায় তাহলে সেই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যদি কেউ সম্পদ রেখে যায় তাহলে সেটি তার উত্তরাধিকারীদের ঋণ, তার উত্তরাধিকারী তা প্রদান করবে। যদি সে উত্তরাধিকারী হিসেবে কোনো সম্পদ রেখে যায় সেই সম্পদ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে। আবদুল্লাহ হজনি বর্ণনা করেন, আমি হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াজ্জিন, তার সঙ্গে হারব নামক জায়গায় মিলিত হই এবং বলি, হে বেলাল, আমাকে বলুন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে খরচ করতেন, ব্যয় করতেন। তিনি বলেন তার কাছে কিছুই থাকতো না, আমি তার পক্ষ থেকে জোগাড় যন্ত্র করতাম। যখন আল্লাহ তাআলা তাকে আবির্ভূত করেন, যখন থেকে আমি তার হাতে বয়াত করেছি, তখন থেকে আমি তার জন্য ব্যবস্থা করতাম। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, যখন তার কাছে কোনো মুসলমান আসতেন এবং তিনি দেখতেন যে তার কাছে পোশাক নেই, তিনি আমাকে আদেশ দিতেন, আমি যেতাম এবং ঋণ নিয়ে তার জন্য চাদর ক্রয় করে আনতাম এবং তাকে পরিধান করাতাম এবং তাকে খাবার খাওয়াতাম। এমনকি মুশরিকদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং সে বলে, হে বেলাল, আমার কাছে যথেষ্ট সম্পদ আছে, তুমি আমার কাছ থেকে ঋণ নাও। এরপর আমি তার কাছ থেকে ঋণ নিতাম। তিনি বলেন যে একদিন আমি ওযু করি এবং আমি আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়াই, সেই মুশরিক তার ব্যবসায়ী তার দল নিয়ে আমার কাছে আসে এবং সে যখন আমাকে দেখে এবং বলে, হে আপসি, আমি বললাম জি। সে আমার দিকে তিক্ততার সাথে বিরক্তির সঙ্গে দেখে এবং রূঢ় স্বরে আমাকে সম্বোধন করে এবং বলে, তুমি কি জানো তোমার এবং মাসের মাঝে কয়দিন বাকি আছে? অর্থাৎ ঋণ নেওয়ার সময় যে চুক্তি করেছিল যে অমুক তারিখ পর্যন্ত পরিশোধ করে দিব বা এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করে দিব, সে বলল, তোমার কি জানা আছে যে কতদিন বাকি আছে? হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আমার মনে আছে যে সে সময় সন্নিকটে, আমি জানি সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে বলে, তোমার এবং সেই দিনের মাঝে মাত্র 4 দিন বাকি আছে। ঋণ পরিশোধের জন্য যে শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল তার মাঝে 4 দিন বাকি আছে। আর তোমার উপর যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন না করলে আমি তোমাকে ধরবো আর তোমাকে পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়ে দিব যে তুমি পুনরায় ছাগপাল চড়াতে আরম্ভ করবে, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যা তুমি চড়াতে। তখন হযরত বিলাল বলেন, আমার হৃদয় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যেভাবে মানুষের হৃদয় সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ হৃদয় বড় কষ্ট হয়। এমনকি আমি এই অবস্থায় এশার নামাজ পড়ি, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়ির লোকদের কাছে ফেরত যান, আমি তার কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে অনুমতি দেন রাতের বেলা তার কাছে যাওয়ার। আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই, আমি বলি, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। সেই মুশরিক যার কাছ থেকে আমি ঋণ গ্রহণ করতাম সে আমাকে এই কথা বলেছে, আর আপনার কাছে এমন কোনো সম্পদ নেই যে আপনি আমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করবেন।
আপনি যে বলতেন যে অমুকের জন্য এনে দাও, অমুকের জন্য এনে দাও, আমি ঋণ নিয়ে দিতাম, এখন ঋণ পরিশোধের অর্থ আমার কাছেও নেই, আপনার কাছেও নেই, আর সে এখন আমাকে লাঞ্ছিত করবে, অপদস্থ করবে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই গোত্রগুলোর মধ্যে যে সমস্ত গোত্র মুসলমান হয়েছে তাদের কাছে চলে যাই, এমনকি আল্লাহ তাআলা তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই সম্পদ দান করবেন যা আমার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, আমি বের হই এবং বের হয়ে আমার বাড়িতে পৌঁছি, মহানবী সাল্লাল্লাহু কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমার নিজের বাড়িতে আসি, তরবারি এবং নিজের থলে এবং নিজের জুতা এবং নিজের ঢাল নিজের মাথার কাছে রাখি, যে সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই, সকাল হতেই আমি এখান থেকে রওনা হয়ে চলে যাব, এই সংকল্প আমি করি। তিনি বলেন যে সকালবেলা ছুটতে ছুটতে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং বলে, হে বেলাল, হে বেলাল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত হও। তিনি বলেন, আমি সেখানে রওনা দেই। আমি কোনো গোত্রের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে মহানবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হই, দেখতে পাই 4টি উটনি একেবারে সম্পদে বোঝাই করা। আমি অনুমতি চাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি এখন সফরে যাচ্ছি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তাআলা তোমার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরপর বলেন, তুমি এই 4টি বসে থাকা উট দেখতে পাওনি? আমি বললাম, কেন দেখিনি? অবশ্যই দেখেছি। তিনি বলেন, এদের মাথা এবং এদের উপরে যা কিছু বোঝাই করা আছে সব তোমার, অর্থাৎ এই উটগুলিও তোমার এবং উটের উপরে যে সম্পদ চাপানো আছে তাও তোমার। এর উপরে কাপড় আছে এবং বিভিন্ন খাদ্যশস্য আছে, এগুলো যা আমাকে কোনো একজনের নেতা আমাকে পাঠিয়েছেন, কোনো রইস পাঠিয়েছেন, এবং এগুলি বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করো। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মহানবীর আদেশ অনুযায়ী আমি করি, আমি সেই লোকের কাছে যাই। এরপর আমি মসজিদে যাই, মসজিদে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, আমি তাকে সালাম দেই। তিনি বলেন, তোমার যে সমস্যা ছিল, সমস্যার কি হলো? আমি বলি, সব জিনিস যা পরিশোধ করার দায়িত্ব মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ছিল, আল্লাহ তাআলা সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আর কোনো ঋণ বাকি নেই, অবশিষ্ট নেই। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আর কিছু বেঁচে আছে কি? আমি বললাম, জি, কিছু বেঁচে আছে। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি আমাকে সেই সম্পদ থেকে মুক্ত করো, অর্থাৎ যা বেঁচে আছে তা থেকে আমাকে মুক্ত করো, এবং এই সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দাও, কেননা আমি আমার পরিবারের লোকদের কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে যাব না যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো তুমি বিতরণ করে আমাকে আনন্দের সংবাদ না দিবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাজ পড়ে আমাকে ডাকেন এবং বলেন, কি করেছো? যা তোমার উপর দায়িত্ব ছিল, যে সম্পদ বেঁচে গিয়েছিল, আমি তোমাকে বিতরণ করে দিতে বলেছিলাম, কি করেছো? হযরত বেলাল বলেন, আমি নিবেদন করি, আমাদের কাছে কেউ আসেই নি নেওয়ার জন্য, সেই সম্পদ আমার কাছে সবাই পড়ে আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা সেদিন মসজিদেই কাটান। তিনি বলেন, তাহলে আমি বাড়িতে যাব না, আমি মসজিদেই কাটাবো। পরের দিন যখন তিনি এশার নামাজ পড়েন, আবার আমাকে ডাকেন এবং বলেন, তোমার যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব কতটা পালন করলে? তিনি বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তাআলা সেই দিক থেকে আপনাকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা বর্ণনা করেন যে সেই সম্পদ বিতরণ করা হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহিমা বর্ণনা করেন, তার মৃত্যু এসে যাবে আর সেই সম্পদ তার কাছে থাকবে, এই চিন্তায় তিনি চিন্তিত ছিলেন। হযরত বিলাল বলেন, আমি তার পেছনে পেছনে যাই, এমনকি তিনি তার পবিত্র সহধর্মিনীদের কাছে ফিরে যান এবং সবাইকে সালাম করেন। এরপর তিনি আবার মসজিদে আসেন এবং মসজিদে এসে রাত কাটান। হযরত উম্মে সমুলা বর্ণনা করেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে একটি উপহানি উপস্থিত হই। হুজুর সাল্লামের স্ত্রীরা তা নিতে অস্বীকার করেন, তারা বলেন, আমরা তোহফা গ্রহণ করি না। এরপর মহানবী আসেন, তিনি বলেন, উম্মে সমুলার তোহফা গ্রহণ করো, কেননা সে আমাদের গ্রামের অধিবাসিনী, আমরা তার শহরের। এরপর তারা তার তোহফা বা উপহার গ্রহণ করেন এবং অমুক অমুক উপত্যকা, পুরো একটা অঞ্চল তাদেরকে দিয়ে দেন, যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সামান্য উপহারের বিনিময়ে অশেষ অঢেল দানে মানুষকে ধন্য করতেন। হযরত ইবনে ওমর বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত জুবাইরকে তার ঘোড়া যত দূর যেতে পারে ছুটে ততটা অঞ্চল তাকে দিয়ে দেন, অর্থাৎ যেখানে গিয়ে ঘোড়া থামে সে পুরো অঞ্চল তাকে দিয়ে দেন। বিজয়ের পর অনেক বিশাল অঞ্চল মুসলমানদের হাতে আসে। ঘোড়া
ছুটতে থাকে, এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে তিনি চাইতেন যে ঘোড়া আরও যাক। তিনি এরপর তার হাতের যে চাবুক ছুঁড়ে মারেন, এটি বহু দূর যায়। মহানবী বলেন যে যে পর্যন্ত তার চাবুক গিয়েছে সেই এলাকা, সেই পর্যন্ত অঞ্চল তাকে দিয়ে দাও। হযরত জুবাইর বিন মুতাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, একবার মহানবীর সাথে তিনি যাচ্ছিলেন, তার সাথে অন্যরাও ছিল। এই ঘটনা তখন সেই সময়কার যখন হুনাইন থেকে ফিরে আসছিলেন। কিছু মরুবাসী মহানবীর সাথে চেপটে যায় রাস্তায় এবং তার কাছে হাত পাততে থাকে। তারা তাকে ধাক্কা দিতে দিতে বাবলা গাছের কাছে নিয়ে যায়। চাদর তার গাছের সাথে আটকে যায়। মহানবী সেখানে দাঁড়িয়ে যান। কোনো কোনো রওয়ায়াতে আছে যখন আটকে যায় তারা চাদর টানতে থাকে, মহানবীর পবিত্র গলায় দাগও পড়ে যায়। তিনি বলেন, আমার চাদর আমাকে দিয়ে দাও। যদি আমার কাছে কাটা বহুল বৃক্ষ সমান গবাদি পশু থাকতো তাও তোমাদেরকে দিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ হিসাবে পেতে না। আমি মিথ্যাবাদীও পেতে না, আর আমাকে ভীরুও পেতে না। এই ঘটনা মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কার বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর যে সমস্ত ধন সম্পদ পরাজিত জাতির কাছ থেকে হস্তগত হয়েছিল, মহানবী তা ইসলামী বাহিনীর মাঝে বন্টন করার ছিল। কিন্তু তখন এই ধন সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করার পরিবর্তে মক্কা এবং পার্শ্ববর্তী লোকদের মাঝে তিনি বন্টন করেন। তাদের মাঝে তখনও ঈমান সৃষ্টি হয়নি, তাদের অনেকেই তখনও কাফেরই ছিল। যারা মুসলমান ছিল তারাও সবে মাত্র সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাদের জন্য এটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিল। এক জাতি নিজের ধন সম্পদ অন্যদের মাঝে বন্টন করছে, সেই সম্পদ বন্টনের ফলে তাদের হৃদয়ে নেকি এবং তাকওয়া সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে তাদের লোভ এবং লিপ্সা আরও বেড়ে যায়। তারা মহানবীর চতুর্পার্শ্বে সমবেত হয় এবং আরও সম্পদ চেয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকে। তাকে পুশ করতে করতে এক বৃক্ষের কাছে নিয়ে যায়। এক ব্যক্তি মহানবীর চাদর যা তার কাঁধে ছিল সেটি টেনে এমনভাবে মোচড়াতে থাকে যে মহানবীর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতে থাকে। তিনি বলেন, হে লোক সকল, যদি আমার কাছে আরও ধন সম্পদ থাকতো আমি তাও তোমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতাম। কখনো তোমরা আমাকে কৃপণ এবং ভীরু পাবে না। এরপর মহানবী তার উটের কাছে যান, তার এক চুল ছিঁড়ে উঁচিয়ে ধরে বলেন যে, হে লোক সকল, তোমাদের সম্পদের এই এক চুল পরিমাণ সম্পদও আমার প্রয়োজনে, শুধু সে 1/5 ছাড়া, যা আরবের আইন অনুসারে সরকারের অংশ। আর সেই 1/5 আমি আমার নিজের জন্য খরচ করি না, বরং তাও তোমাদের কাজেই ব্যয় করা হয়। স্মরণ রেখো যে দুর্নীতিবাজ মানুষ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে সেই দুর্নীতির কারণে লাঞ্ছিত হবে। মানুষ বলে যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুসলিম এটি বর্ণনা করার পর বলছেন যে মানুষ বলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজত্বের বা বাদশাহ হওয়ার বাসনা রাখতেন। বাদশাহ এবং জনসাধারণের সম্পর্ক কি এমন হয়? বাদশাহকে কি কেউ ধাক্কা দিয়ে এত দূর নিয়ে যেতে পারে? তার গলায় রশি বেঁধে কি এইভাবে মোচড়াতে পারে? আল্লাহ রসুল ছাড়া কে এমন উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে পারে? তবুকের যুদ্ধে একটা সুন্দর ঘোড়া তার হাতে আসে, যার আওয়াজ মহানবীর কাছে খুব ভালো লাগতো। তো এক আনসারি তাকে বলেন, হে আল্লাহ রসুল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত হোক, আপনি এই ঘোড়া আমাকে দিয়ে দেন। হুজুর বলেন, এটি তোমারই ঘোড়া। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তেকাল করেছেন সেই রোগে সময় বলেন, হে আয়েশা, স্বর্ণ কি করেছ? 4-5 দিনার স্বপ্ন তিনি রসুলের কাছে নিয়ে আসেন। সেগুলো নিজের হাতে নিয়ে তিনি বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদা সম্পর্কে ধারণা কেমন হবে যে তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন আর স্বর্ণ তার কাছে পড়ে থাকবে। হে আয়েশা, এগুলো খরচ করো, এগুলো বিলিয়ে দাও। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম এক জায়গায় বলছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন, ঘরে কি আছে? আয়েশা দুটো আশরাফি এনে দেন, বলেন যে এগুলোই আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের তালুতে সেগুলো রাখেন
এবং বলেন সেই নবীর অবস্থা কেমন হবে যিনি তার পেছনে 2 আশরাফি রেখে যাবে, আর তখনই তা আবার বিলিয়ে দেন মানুষের মাঝে। হুনাইনের ধন সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 6000 দাসী মালে গনিমতে এসেছে, কোনো কোনো রওয়ায়াত অনুসারে 8000 লিখিত আছে। 24000 উট হস্তগত হয়, 40000-এর বেশি ভেড়া এবং ছাগল, 4000 উকিয়া রূপা, 490 কিলোগ্রামের মতো। 1 উকিয়া 10.5 তোলার সমান। মহানবী বলেন ধন সম্পদ মালে গনিমত, মহানবী মালে গনিমত বন্টনের সূচনা করেন। তিনি মন জয় করা থেকে তালিফে কুলবের মাধ্যমে সেটি আরম্ভ করেন। আরবের বড় লোক সম্পদশালী লোক ছিল এরা, তারা শাসক গোত্রে সম্মানিত ছিল। তিনি তাদের মন জয় করার জন্য তাদেরকে অনেক কিছু দেন। তাদের কাউকে 100 উট দেন, কাউকে 50টি উট দেন। রূপা এবং কৃতদাস এর বাইরে ছিল। আবু সুফিয়ান বিন হার্বকে তিনি 1টা উট দেন, না 100 উট দেন। আবু সুফিয়ান যখন মহানবীর কাছে আসে, হুজুরের সামনে যখন রূপার স্তূপ ছিল, তিনি দেখে বলেন, হে আল্লাহ রসুল, আপনি কুরাইশের সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী লোক। মহানবী মুচকি হাসেন। আবু সুফিয়ানকে 40 উকিয়া রূপা এবং 100 উট দেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমার পিতা ইয়াজিদকেও দিন, আমার সন্তান ইয়াজিদকেও দিন। তাকেও তিনি 40 উকিয়া এবং 100 উট দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়াজিদ আবু সুফিয়ানের পুত্র ছিল, দুর্নাম ইয়াজিদ নয়, সে ছিল আবু সুফিয়ানের পুত্র, অর্থাৎ মুয়াবিয়ার পুত্র ছিল। যাই হোক, আবু সুফিয়ান বলে যে, হে আল্লাহ রসুল, আমার দ্বিতীয় পুত্র মুয়াবিয়াকেও দিন। তিনি তাকেও 40 উকিয়া রূপা এবং 100 উট দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি অত্যন্ত সম্মানিত, আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আপনি কত মহান যোদ্ধা, তারপর আপনার সাথে আমি শান্তি চুক্তি করি, আপনি কত উত্তম শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেন। মহানবের দানে যারা ধন্য হয় তাদের মাঝে মক্কার এক নেতা সফওয়ান বিন উমাইয়াও ছিল। এটি সেই সফওয়ান যার কাছ থেকে হুনাইনের যুদ্ধের জন্য তিনি বর্ম এবং বর্ষা নিয়েছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিল। মুশরিক হিসাবে সেই যুদ্ধেই তার হৃদয়ের অবস্থা পাল্টে যায়। মালে গনিমত বন্টনেও যখন সময় আসে, মহানবী তাকে 100 উট দান করেন, আর মুসলিমের রওয়ায়াত অনুসারে 300 উট দিয়েছিলেন। অন্য আরেকটি রওয়ায়াত আছে, সেই দিনগুলোতে মহানবী এক উপত্যকা অতিক্রম করেন যাতে মালে গনিমতের উট এবং ছাগল ছিল। সেই উপত্যকা উট এবং ছাগলে পরিপূর্ণ। সফওয়ান এত ধন সম্পদ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। মহানবী তাকে বলেন, হে আবু ওয়াহাব, সফওয়ানের ডাক নাম ছিল এটি, তিনি বলেন, এই উপত্যকাকে তোমাকে আশ্চর্যান্বিত করলো? সে বলল, হ্যাঁ। মহানবী বলেন, এর সব সম্পদ তোমার, নিয়ে যাও। সফওয়ান অবলীলায় বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি আল্লাহর নবী, কেননা এমন দান শুধু কোনো নবীই করতে পারেন। অন্য রওয়ায়াত অনুসারে সফওয়ান বিন উমাইয়া নিজেই বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হুনাইনের ধন সম্পদ দিতে থাকেন। এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, প্রথমে আমার কাছে পুরো সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি তিনি ছিলেন, কিন্তু দানের পর আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। এইভাবে বিভিন্ন আরব সর্দারকে তিনি দান করেন, যাদের সংখ্যা 50-এর অধিক হবে। হযরত মসিহ মউদ আলাইহিস সালাম বর্ণনা করেন, তার কাছে একবার অনেক মেষ আসে। কাফের বলে, অনেক মেষ আপনার কাছে, এত মেষ রয়েছে আপনার কাছে যে কায়সার এবং কিসরার কাছে নেই, তিনি সব তাকে দিয়ে দেন। সে তখনই ঈমান আনে এবং বলে যে নবী ছাড়া এত মহান উদারতা আর কেউ প্রদর্শন করতে পারে না। আর এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন সাবিতকে বলেন যে অন্যদেরকে ডাকো, যে সম্পদ বেঁচে যায় সেই তাদের মাঝে মালে গনিমত বন্টন করেন। আর সবাই 4টি উট বা 40টা ছাগল করে পায়। আর এইভাবে পুরো মালে গনিমত যা সবচেয়ে বেশি ছিল পুরোটাই মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেন।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পবিত্র চরিত্রের এই দিকটা প্রণিধানযোগ্য। বিরোধীরা তার যুদ্ধ সম্পর্কে অপবাদ আরোপ করে যে মুসলমানরা ধন সম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল, এই কারণে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই কথা যদি কোনো সত্যতা থাকতো তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের ধন সম্পদ ভিন্নভাবে বন্টন করা হতো, কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে মালে গনিমতের একটা বিরাট অংশ মন জয় করার জন্য অন্যদেরকে দেয়া হয়েছে, কুরাইশ সম্পদশালী লোকদেরকে দেওয়া হয়েছে, বরং কোনো কোনো রওয়ায়াত অনুসারে পুরো সম্পদ অন্যদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হয়। এর পিছনে হয়তো অন্য কারণও থাকতে পারে, অন্য প্রজ্ঞাও থাকতে পারে, কিন্তু জগৎবাসী দেখেছে নিজের জন্য কিছু রাখেনি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, বরং তার নিবেদিত প্রাণ এবং বিশ্বস্ত সাথী অর্থাৎ মদিনার আনসারদেরও এই মালে গনিমত থেকে কিছুই দেননি বা খুব কমই বা যৎসামান্য দিয়েছেন। হুনাইনের যুদ্ধের দিনে এক মহিলা আসে, সে কয়েকটি কবিতার লাইন পড়ে, যাতে তার গোত্র হাওয়াজানে তিনি যখন দুধের শিশু হিসাবে ছিলেন সেই সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লেখ করে। মহানবী তাদেরকেও দেন, তাদেরকে অনেক দানে ধন্য করেন, এমনকি তাদের যা কিছু দিয়েছেন তার পুরো অর্থ 5 লক্ষ দিরহামের সমান। ইবনে দাহিয়া বলেন এটি উদারতার পরাকাষ্ঠা, এমন উদারতার কথা আমি কখনো শুনিনি। হাওয়াজানের প্রতিনিধি ইসলাম গ্রহণ করে যখন মহানবীর কাছে আসে এবং মহানবীকে নিবেদন করে যায় তাদের ধন সম্পদ এবং তাদের বন্দীদের যেন ফেরত দেওয়া হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, সত্য কথা আমার কাছে পছন্দনীয়, সত্য কথা আমার খুব পছন্দ, দুটো কথার একটি অবলম্বন করো, বন্দী না ফেরত নাও বা ধন সম্পদ নিয়ে যাও। আর আমি জেরানায় তাদের অপেক্ষায় ছিলাম। সত্যিকার অর্থে মহানবী তায়েফ থেকে ফেরার পথে 10 রাতের অধিক সময় সেখানে অপেক্ষা করেন যেন তারা এসে নিজেদের ধন সম্পদ এবং বন্দি চায়, কিন্তু তারা আসেনি। তারা ভাবলো যে মহানবী ফেরত দেবেন না বা ভাবে যে দুটোর একটি দেবে। তখন তারা বলে যে আমাদের বন্দীদের ফেরত দেন। এরপর মহানবী দণ্ডায়মান হন, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেন। এরপর বলেন, তোমাদের ভাই আমাদের কাছে তওবা করে এসেছে, আর আমি তাদের ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা করলাম। তোমাদের মাঝে যারা স্বাচ্ছন্দ্যে বন্দি ফেরত দিতে চায় তারা ফেরত দিক, আর যারা চায় যে তারা নিজেদের অংশ নিজেদের কাছে রাখুক, সম্পদের অংশ রাখুক, তাও ফেরত দিক। হ্যাঁ, সবাই বলে হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাতিরে আমরা আমাদের সানন্দে বন্দীদের কোনো কিছুর বিনিময়ে কিছু না নিয়ে ফেরত দিচ্ছি। মহানবী বলেন, আমরা জানি না তোমাদের মাঝে কে অনুমতি দিয়েছে, কে অনুমতি দেয়নি, তোমরা ফিরে যাও আর তোমাদের সর্দার আমাদের সামনে যেন নিজের সিদ্ধান্তের কথা অবহিত করে। তারা ফিরে যায়। মহানবী খুব সাবধানতা অবলম্বন করেন, বলে যে সর্দারদেরকে পাঠাও, তাদের মাধ্যমে কথা বলো যে বন্দি ফেরত দিচ্ছ। তাদের সর্দাররা আসে, কথা বলে, এরপর তারা মহানবীর কাছে আসে এবং বলে সবাই সানন্দে মেনে নিয়েছে এবং বন্দি ফেরত দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আর এইভাবে মহানবী কোনো বিনিময় না নিয়েই হাওয়াজানের বন্দীদের মুক্ত করেন। শুধু মুক্তই করেননি, বরং নতুন কাপড় পোশাকও তাদেরকে দেন। কাপড় ক্রয়ের জন্য এক সাহাবীকে যথারীতি মক্কা পাঠিয়েছেন। তিনি তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেন যে লা ইয়াখরুজুল হুররু মিনহুম ইল্লা কাসিয়া, তাদের কোনো স্বাধীন ব্যক্তি পোশাক ছাড়া যেন ফিরে না যায়। হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে হুনাইনের যুদ্ধের দিন মানুষ আসে আর হাত পাতে তিনি তাদের ছাগল, ভেড়া এবং উট দিয়ে দেন, তার হাতে আর কিছুই বাকি থাকেনি। মহানবী এরপর বলেন, কি চাও? তোমরা কি চাও যে আমি কার্পণ্য করি? খোদার কসম আমি কৃপণও নই, আর ভীরুও নই, আর মিথ্যাবাদীও নই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখি তার দান এবং উদারতা অপাত্রে হতো না, বা এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি যারা হাত পাতত তাদেরকে দিতেন, আর কখনো দিতে অস্বীকার করতেন না। কিন্তু কখনো কখনো যারা চাইতো
তাদেরকে তিনি প্রজ্ঞার বুদ্ধিমত্তার সাথে বাধাও দিয়েছেন। এর পিছনেও বহু যুক্তি থাকতো। একবার তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন সম্পদ বন্টন করছিলেন, মানুষকে দেদার দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর এক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করছিলেন, কিছু তাকে দেননি। হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস বলেন, সেই ব্যক্তি অন্যকে আমি বেশি পছন্দ করতাম অন্যদের চেয়ে, আমি চাইতাম যে সে পাক, অন্যরা নয়। আমি বললাম, হে আল্লাহ রসুল, অমুক ব্যক্তিকে আপনি উপেক্ষা করেছেন, দেননি, খোদার কাছে আমি তাকে মোমেন মনে করি। মহানবী বলেন, হযরত সাদ মহানবী বলেন যে সে মুসলিম, মোমেন নয়। সাদ বলেন, আমি নীরব ছিলাম। আমি মহানবীর কাছে আমার আবার রিপিট করলাম, বললাম যে আপনি অমুক ব্যক্তিকে দেননি, খোদার কাছে আমি তাকে মোমেন মনে করি। মহানবী বলেন, সে বা সে মুসলিম, মোমেন বা মুসলিম। এরপর তার সম্পর্কে যা জানতাম সেটি আমাকে বাধ্য করলো, আমি আবার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। মহানবী একই উত্তর দেন। এরপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, হে সাদ, আমি কাউকে কিছু দেই এই কারণে দেই যে কোথাও সে আগুনে না পড়ে যায়, আর অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে থাকে আমার দৃষ্টিতে। তোমার কথা সঠিক, কিন্তু আমার দানের পিছনে অন্য কারণও থাকে, যেন তাদের ঈমান মজবুত হয়। অনেকে তোহফা নিয়ে বা জাগতিক ভাবে লাভবান হয়ে ঈমান দৃঢ় করে, এর অনেক উদাহরণ আমি পূর্বেও দিয়েছি। হযরত জাইনুল আবেদিন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ শাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যা লিখছেন, মোমেন এবং মুসলিম দুটো শব্দ আছে। ইমাম বুখারীর হাদিসে দুই শব্দই আছে। ঈমান এবং ইসলামের মাঝে পার্থক্য কি তা স্পষ্ট করেছেন। ঈমান অভ্যন্তরীণ অবস্থার নাম, আর ইসলাম বাহ্যিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই মহানবী তার ভদ্রতা শিখিয়েছেন। কারো সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সাবধান হওয়া উচিত। অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা আল্লাহ ভালো জানেন। যে সাহাবিকে দেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তিনি ছিলেন হযরত জুবাইর বিন সুরাকা, খুব মুখলেস মুহাজির ছিলেন। মহানবী তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি হযরত সাদের বারবার জোর দেয়া সত্ত্বেও তাকে এই ভদ্রতা শিখিয়েছেন। সে পার্থক্য দৃষ্টিতে রাখার কথা শিখিয়েছেন, যা ঈমান এবং ইসলামের মাঝে পার্থক্য হিসাবে জানা বিষয়। মহানবী দুর্বলদের খেয়াল রাখার শিক্ষাও দিয়েছেন, যেন তারা দুর্বলতার কারণে কোথাও হোঁচট না খায়। এক দুর্বল চারা যতটা নিগরানি চায়, একটা বড় বৃক্ষ ততটা নিগরানির মুখাপেক্ষী হয় না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানুষকে হোঁচট থেকে বাঁচানোর জন্য কথার খেয়াল রাখতেন। এ বিষয়ে অনেক নির্বোধ লোকের আচরণ খুবই দুঃখজনক হয়, অথচ যারা ঠোকর খাওয়ার কারণে তাদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত। তাদেরকে বাঁচানোর পরিবর্তে তাদের হোঁচটের কারণ হয়। মুশরিকের মতো আচরণ করার পরিবর্তে দুর্বলদের ঈমানের উপর তারা হামলা করে। অনেকের এটি অভ্যাস, আর এভাবে তাদেরকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। যারা দুর্বল ঈমানের লোকেরা আরও পিছিয়ে যায়। এভাবে এই নসিহত আমাদের মনে রাখতে হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই বিষয়ে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতেন যে অন্যদের সামনে কারো ঈমানের প্রশংসা করতেও বারণ করতেন। শুধু এই কারণ নয় যে অনেক সময় সামনে প্রশংসা করলে সেই ব্যক্তির জন্য এটি ক্ষতির কারণ হয় যার প্রশংসা করা হয়, বরং এক ধরনের তুলনা করলে অনেক সময় অন্য ব্যক্তির ঈমানের উপর হামলা হয়। এই এক ঘটনায় চারটি জিনিস শিখিয়েছেন। চারটি জিনিস কি কি? প্রথমটা হলো ইসলাম এবং ঈমানের মাঝে পার্থক্য। ইসলাম এবং ঈমানের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি বাহ্যিক বিষয়, একটি অন্তরের বিষয়। দ্বিতীয়ত, শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার করতে হয়। কোন স্থানে কোন শব্দ ব্যবহার করবে তা জানা উচিত। তৃতীয় বিষয় হলো মুআল্লাফাতুল কুলুব, অর্থাৎ মন জয় করা, মনস্তুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টা দেখতে হয়। এটি করলে কার কী লাভ হয় এটি দেখতে হবে। চতুর্থ কথা হলো বিবেচনা না করে এমনভাবে প্রশংসা বা চিন্তাভাবনা না করে এমনভাবে কারো প্রশংসা করা উচিত নয় যার ফলে কারো ঈমান নষ্ট হতে পারে বা অন্য কারো ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। মহানবীর প্রতিটি কথা প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। হযরত মুসলিম ইসলাম বলছেন,
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উন্নত নৈতিক চরিত্রের কথা বর্ণনা করতে তিনি বলছেন যে এতে পরম ভারসাম্য ছিল, প্রতিটি নৈতিক চরিত্র যথাস্থানে মহানবীর প্রকাশ পেত। আর সেই উন্নত নৈতিক গুণাবলীর মাঝে মহানবীর উদারতা যথাস্থানেই প্রদর্শিত হতো, আর তার দয়া এবং দাক্ষিণ্য যথাস্থানেই প্রদর্শিত হতো। তার দানশীলতার উদারতার বহু ঘটনা আছে, তাতে মহানবীর চরিত্রের অন্য দিকগুলো ফুটে ওঠে। যাই হোক, তার শিক্ষা যেমনটা ভারসাম্যপূর্ণ, তার প্রতিটি কর্মও ছিল ভারসাম্যযুক্ত, ভারসাম্যপূর্ণ। মহানবীর পবিত্র জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের চিন্তা করার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দেন। তার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন নিজেদের জীবনকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনে পরিচালিত করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দেন। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Coming up next on MTA, we present a special program from our selection of documentaries.